Okay දුවේ පුතේ මේක දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒක හොඳයි අපිට දැන් අන්න පස්සේ බලන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට දෙන්න ගණන් දෙකක්. I'm going to give you two questions. I think you will be able to handle that. What I want is මට ඕනේ if you have given you have this මේක මතකයිනේ. I want you to complete the square for this one. Let's say so let's have a look at how we do this. We are going to complete the square for this one. If you've been given a question, it is very likely ඔයගලන්ට කියනවා complete the square කියලා. එහෙමයි කියන්නේ. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යෙන් complete කරන්න ඕනේ square එක. The first thing that you have to do take the common factors out. අපි දන්නවා මෙතන 3 කියන එක common. එතකොට 3 කියන එක common නම් we get x squared when I pull the 3. So this 18 is 3 times 6x, therefore 6x. 27 is 3 times 9, therefore plus 9. Then you can see this is already a completed square. See, we done this one, so we don't have to spend time on this. And there's a number 3 in the front, which was the common factor or a common පොදු සාධකය common factor එක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. දැන් අපි මේක කරන්නේ, that's it. That's all you got to do. අපි තව එකක් කරමු. මේකේ මම පොඩ්ඩක් අපි tricky කරනවා මේක. That's the first one. Second one, what I'm going to do is I'm going to say 4x squared, and then in this case I'm going to say okay 40x, and then I'm going to say look, this is in fact 108, right? 108. Then make it we are going to do this. Take the common factors out first. Okay, we'll do that. Now I have 4 is in common, so make a 4 times 10x, make a 4 times x squared. This one becomes 4 then x squared plus 10x. You know, if you have 10x you only need 25, right? But have a look at here. This is not 25. This is in fact 4 times 20. What do you get? 7. So you get 27 here. Now let's go with this. I know mama dannawa, if I had x squared plus 10x plus 25, I am done. Make a we know this one. So I have a 4 in the front. Therefore I'm going to write okay 4 then x plus 5 is squared. I know this. Let's put a square bracket here. Make it among square bracket එකක් දාන්න. මොකද මට මේ තව bracket එක parenthesis එකක් එන හින්දා. They have a 25 නෙමෙයි තියෙන 27. Because I only need 25, මට ඕනේ 25 නේ. අපි මේ 27 එක දෙකට කඩලා ලියනවා. We split that into 2 bits. 25 and a 2, where 25 is the one that I need. ඒක තමයි මට ඕන එක. Therefore I just write like that and then leave the plus 2 as it is. Right? Now what you can do is you can just expand this square bracket. Expand the square bracket. Square bracket එක තමයි expand කරන්න. එතකොට මට එන්නේ 4 times අර පළවෙනි එක. Then 4 times 2, 4 times 2 වුණාම 4 times මේක ලිව්වා. 4 times 2 කියන්නේ 8. Then මේක තමයි උත්තරේ. See that? We get the answer, but you get some extra. Earlier we didn't. කලින් එකේ අපිට ආවේ නැහැ. නමුත් මේකේ පොඩි extra එකක් ආවා. ඒකට ප්‍රශ්න නැහැ. That's good. That's all right. So that's how I leave it. Now you might be given a question. ඔයගලන්ට question එකක් දෙන්න පුළුවන් exam එකේ. Write this. As මෙන්න මෙහෙම. I'm going to pull some values. Okay, let's do this. A x plus p squared
plus Q form. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න කියලා දෙනවා. Write this in the form, or මෙහෙම not as, in the form. මේ form එකෙන් ලියන්න දැන්. So you picking some English words now. In the form මේන්දුවේ පුතේ, you have to get this form somehow. We got that. See, this is like A, this is like P, this is like Q, isn't it? මට පොඩක් කියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කොහොමද කියලා ඒ explanation එක ඕගලන්ට ඒක තේරුණාද? කොහොමද ඕගොල්ලෝ travel කරන්නේ ඒකත් එක්ක? Someone? Give me one sec. කට්ටිය ඉන්නව නේද? මාව ඇහෙනවනේ? කියන්න බලන්න ඔයගලන්ට කොහොමද කියලා එක්කෙනෙක් right, okay, I get the reactions. Yes, good. Okay, cool. කතා කරන්න වගේද? මට reaction එකක් හරි දෙන්න දුවේ පුතේ, ඒක lazy. That's easier. ඔයගොල්ලෝ thumbs up එකක් දුන්නොත් මට මෙතන පේනවා task ගාලා. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒක digest කරාද? Completing square කරන්න කලින් මේක කරන්න ඉස්සරහ factorize. ඒ කියන්නේ take the common factors out. Then you work as you did last week. අර last week එකේ කරා වගේ ඒ විදිහට complete කරනවා square එක. දැන් last week එකේ completing square එක lazy. මොකද ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම දීලා තියෙන x squared plus something ඒක අපි දන්නවා කරන්න හැටි. This week we are looking at how to make that first. අපි තව example එකක් කරමු. I want the same but for this example. අපි බලමු මේ තව එකක්. Let's say I got 4, I got 2. Let's go with 5. Let's say 5x squared plus 20x. Now for this one, mama පොඩ්ඩක් අඩුපාඩුවක් කරන්න ඕන මේකේ. Okay, plus 15. Make plus 15. Right. Now let's have a look at this. You pull the common factor out. අර common එක ගන්නවනේ ඉස්සලා. It's number 5. So x is squared. I know 20 is 5 times 4, then x. So it's 4x. 5 can out me 5 is already out there. Plus, now this one is 5 times 3. Then 5 is out, just 3. I hope that's clear because it's simple factorizing. And I just simply forget this 5 in the front. Let's work inside this bracket. මේ bracket එක ඇතුලේ අපි දැන් වැඩ කරමු. What do I need? X squared plus 4x. ඕගලන්ට මතක ඇති if we go back, අර අඩුවක් තිබ්බොත් how do you make up? You just make it up. So you had 3, but I need 4. අපි දන්නවා මේක x squared plus 4x ආවොත් half the 4, 2, when you square it, it is 4. So I need 4. මට 4 තමයි ඕනේ. එතකොට 4 ඕනේ නම් what do I need? Well, I need another one which I don't have. Remember what we did? I can say this is in fact plus 1 minus 1. That doesn't do anything. මේක මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම add කරේ 0. I can say plus 10 minus 10. I'm not changing anything. මම මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මට plus 6 minus 6 plus 3 minus 3. ඔය විදිහට මේ දෙකම එකට එකතු කරන්න පුළුවන් ඕනම equation එකක. මට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. minus 10 plus 10 ලියන්නත් පුළුවන්. I can write like that. O minus 6 plus 6. O minus 5 plus 5. Either way doesn't matter because they all 0. මේ ඔක්කොම 0 නේ. ඒකින්ද writing that one doesn't harm us. මේක තමයි අපි කරන trick එක. ඔක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. Add and subtract. Add කරන්නත් ඕනි, subtract කරන්නත් ඕනි. දෙකම කරන්න ඕනි. You must do both. දැන් කරේ මොකද? ඇයි එහෙම එකක් කරේ? අපිට number 3 තියෙනවා. I have 3. I only need 4. දැන් මට මේකේ 4 හැදුණානේ මේ දෙන්නගේ. එතකොට මේ 4x එකයි x squared එකයි
4x එකයි මේ 4 එකයි එකට එකතු වෙලා මට ඕන එක්කිනා දෙනවා. That will give me what I need. But the minus 1 just stay there. Doesn't matter. ඒක දැන් එතන. දැන් ඔයගලට පේනවා I had plus 3 තිබ්බේ. If I have 4 minus 1, I'm still having plus 3 දුවේ පුතේ. It doesn't change my equation. මේක equation එක change කරේ නෑ. We are mathematicians, so we did a trick. අපි mathematicians වනේ. අපි පොඩි trick එකක් දැම්මා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙන්න මේ set එක අපි දන්නවා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. This is just simply that. I have the bracket, I have 5 in the front, I have minus 1. මම මේ color coding කරගෙන යනවා. I'm going to pull that down just because it is very clear now. You can see that minus 1 carried over, right? So what it means is we haven't changed our equation. අපි equation එක වෙනස් කරේ නැහැ. දැන් අපි expand කරමු. කොහොමද expand කරන්නේ? 5 එක මේ bracket එකට දාලා 5 එක මෙයාටත් දානවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 5 times x plus 2 squared. You must have the brackets properly, okay? And then 5 times 1, rather minus 1, negative 5. They're going to pay another way here. It is exactly the same form. Make up a x p squared plus q form. Make a habay a kiyanne pahai, a is 5, p is 2, q is negative 5. Doesn't matter. Negative avat, positive avat, we don't worry about it as long as you get the answer. And the way to complete the square and leave the answer in this form. That's how you do it. I hope that's clear to you now. Adding and subtracting and matching up and leaving terms. ඒ කියන්නේ අපි එක්ක add කරලා අපේ ඕන කරනේවා ටික හදා ගන්නවා. මේකේ +4 හදාගත්තා. කලින් එකේ අපි දුවේ පුතේ මේකේ වැඩිපුර තිබ්බනේ. ඒකින්ද මේක ස්ප්ලිට් කරලා අයින් කරා අපිට වැඩි ටිකක්. ඒකින්ද ප්ලස් වුණා. ඒක +2 වුණා. කලින් මේකේ අවුලක් නැහැ. ඒක ගත්තු ගමන් පටස් ගාලා ආවා. දැන් ඔයගලන්ට තියෙන variations ටික මෙතන. First one already boom. One shot gone. Second one, you have some extra. Make it වැඩිපුර ටිකක් තියෙනවා. You remove it. You can see the color coding there. Then the next one, when you factorize with the simple factorization, you get less. Therefore, you have to make up. If you make up, you got to compensate that. Again, api make up කරා නම් අපි අයින් කරලා දාන්නත් ඕනේ. ඒකයි minus කරේ. එතකොට මේ -1 වෙන්නත් පුළුවන්, -10 වෙන්නත් පුළුවන්, ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි පස්සේ අපි වෙලාව බලලා කොහොමද කියලා බලමු ගණන් හදන වෙලාවට. තව ඕන විදිහකට මේක ගන්න පුළුවන්. මම මේක මුලින්ම කරේ කට්ටියට අපිට මේක use කරන්න වෙනවා problem solving වල. අපි දැන් යම් පොඩ්ඩක් අපි අර කලින්ම තිබ්බ එකට මට පොඩ්ඩක් thumbs up දෙන්න මගේ speed එකයි explanation එකයි කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට quickly දෙන්න පුළුවන් නම් 100ක්ම ඉන්න එකේ කීප දෙනෙක් දුන්නොත් මට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ travel කරන්න කියලා. සමහරට ඔයගලන්ට option එක නැද්ද දන්නේ නැහැ එතනනේ. මම අහන එක ඔයගලන්ට තියෙනවද අර thumbs up reaction options උතන? Right. Okay. Speed එක හොඳයි නේද? Good. Okay. Nice. Yeah. මම දැන් introduce කරන්න අපි දැන් මෙච්චර දවස් අර factorizing කරානේ. Okay. මේකේ මම ඇත්තටම graphs වලට වැඩි අපි මෙන්න මෙහෙම නිකන් quadratic graphs. මගේ අකුරු ලස්සනයි නේ නියමයි. මාත් අවසයි නිකන් ඒකට. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. නැත්තම් මේ -6x + 8. ඔයගලන්ට මතකයි අපි මේ equation එක කරා ඒක නිකම් factorize කරන එක විතරයි අපි කරේ. අපි y equals කියලා ගත්තේ නෑ එකක්. thanks මට feedback එනවා directly. ඒකත් හොඳයි. නියමයි.
ස්පීඩ් එකේ ඒවා ටික හොඳයි කියලා නියමයි. දැන් අපිට මතකයි අපි මෙන්න මේක ෆැක්ටරයිස් කරා කට්ටියට. We remember we factorize this one. Two numbers multiplied to 8 and add to -6, x minus 4, x minus 2 කියලා. දැන් දුවේ පුතේ quadratic graph එකක් කියන්නේ how when we plot this relationship අපි මේක plot කරාම ඒ කියන්නේ මේක ඇන්දහම එන ක්‍රමය. අපි අර straight lines ඇඳලා තියෙනවා ඉස්සර O level වලදී quadratic graphs ඇඳලා තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන beauty එක තමයි ඔයගලන්ට මේ මතක තියාගන්න ඕන එකම දේ. කොටස් දෙකක් ඇත්තටම. first one මෙන්න මේ ගාන මේකට කියන්නේ y intercept. ඒ කියන්නේ y අක්ෂය කැපෙන ඛණ්ඩාංකය. y අක්ෂය කැපෙන එක. කියන්නේ y එක මෙතන තියෙනවනේ ඔක කැපෙන්නේ කොතනින්ද? ඒ කැපෙන්නේ මෙන්න මෙතන. +8. ඔය තියෙන 8 කියන එක. ඒ කියන්නේ x කියන එක නා 0 වෙන වෙලාවට කැපෙන එක. So I can say it is 0,8. දැන් මේ graph එක එතනිනුත් යනවා. The other two are the values that comes from මෙන්න මේ solving මේ equation එක. ඔයගලන්ට මතක ඇති. Excuse me. X minus 4, x minus 2 equals 0 was solved using null factor law. ඔයගලන්ට මතකයිනේ x minus 4 equals 0 or x minus 2 equals 0 කියලා ඊට පස්සේ අපිට උත්තර දෙකක් ආවා. x minus 4 gives you x equals 4 or x minus 2 gives you x equals 2. අන්නේ උත්තර දෙක ගත්තාම අපි බලමු මේ දෙක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 2 එකේ තියෙනවා 4 එකේ තියෙනවා. ඔන්න ඔතන තමයි තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා නැහැ. ඒතකොට අපිට ලේසි මේ measurements ලස්සනට ගන්න. 2 4 කියන එක ඔන්න right. දැන් මෙතන එකක් තියෙනවා 2,0 මේ තියෙන x axis එක උඩ. අපි දන්නවා if this is 0, if that is 0, මෙන්න මේක 0 කරනවා කියන්නේ දුවේ පුතේ. මෙන්න මේ y කියන එක කෙනා 0 කරාමනේ ඔය equation එක එන්නේ. y කියන එක 0 කරාම තමයි මේ මෙන්න මේක ආවේ දැන්. මේ වම් පැත්ත 0 කරා. ඒක නිසා තමයි ඔක අපි විසඳුවේ දැන්. ඒ කියන්නේ මේක 0 කරා. මේ ඉතින් මෙහෙම 0 කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒක 0 කියලා ලිව්වා factorized එක. ඊට පස්සේ මම ඒකේ වම දකුණ මාරු කරා. I swap the sides. Still the same. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලියපු equation එක අර කලින් එකම තමයි ඉතින්. කිසි වෙනසක් නැහැ. They both the same. 0 equals the left or left equals the right hand side is exactly the same. මේ දෙකම එකයි. ඒක නිසා මේ ලියපු එකයි අර කලින් එක එකයි. ඒක ආවේ කොහොමද? අපිට ඒක ලැබුණේ y set to be 0. We set y to 0. ඒ කියන්නේ y value එක 0. එතකොට y කියන height එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්නවා x axis එකේ මෙන්න මේකේ. නමුත් ඉන්න තැන් දෙක හොයාගත්ත හැකි. දැන් අපි කරන්නේ මේ graph එක බලනවා. දැන් මේ graph එක ඇඳහම ඔය y equals x squared minus 6x කියන graph එක ආවහම මෙන්න මේ graph එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ graph එකේ intercepts ඒ කියන්නේ x අක්ෂය කැපෙන තැන් y අක්ෂය කැපෙන තැන් තමයි මේ උත්තර වලින් අපිට එන්නේ. එතකොට අපි null factor law එක apply කරලා අපි මෙච්චර කල් කරේ දුවේ පුතේ we are finding the roots of the equation. අපි මේවට කියන්නේ roots නේ. මේවට කියන්නේ roots. එතකොට මේ roots කියලා කියන්නේ x intercepts. x intercepts කියලා කියන්නේ the points where the graph goes through the x axis. මේ graph එක x axis එක හරහා යන තැන් ටික තමයි ඔය හම්බෙන්නේ. දැන් මේක ලේසිම එකක්. දැන් මේක අපිට ඇඳහම ලස්සනට එනවා ලස්සන තැන් දෙකක. අපි පොඩක් complex එකක් අඳිමු. එතකොට ඕගලන්ට තේරෙයි ඒත් ඒ විදිහමයි. දැන් මම තව එකක් ඕගලන්ට මෙතෙන්දී කියලා දෙන්න. මෙන්න ලස්සනම එකක් එනවා මෙතන. අපිට අර කලින් කරපු එකට මම ඕගලන්ට කියනවා complete the square කියලා. දැන් මේකේ y equals x squared minus 6x plus 8 නේද දෙපුටි? I ask you to complete the square. අපි මෙහෙම ලියමුකෝ. complete the square. මම ඔය square එකක් අඳින්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මොකද්ද? complete the square ගියොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 6x නම් අනිවාර්යෙන් 9 නේ ඕනේ. දැන් 9 නෑ. 9 නැත්තම් මම හරි 9 කරගන්න. 9 කරගන්නේ කොහොමද? I know that. I add 1.
but I can't just leave like that. I have to minus 1. Remember, when you add 1, you have to subtract. Add as well as subtract. You got to do both. Whatever you add or subtract, right. මේකේ දුවේ පුතේ අපි අර එකතු කරන එක ආය අඩු කරනවා. දැන් මම කලින් අපි කරේ මොකද්ද? අපි චූටි රීකැප් එකක් බලමු අපි තියා සිංහලෙන්. දැන් මේකේ මේ ප්‍රස්ථාරේ අඳිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි y equals x² minus 6x plus 8 කියන ප්‍රස්ථාරේ ඇඳහම ඒ ප්‍රස්ථාරේ අර x කියන අක්ෂයයි y අක්ෂයයි හරහා යන කොටස් තමයි ඒ තැන් ටික තමයි අර අපි මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තර null factor law කියලා එකක් කරේ. null factor law එකෙන් එන්නේ ඔන්න ඔය තැන් ටික. අපි කලින් එක දන්නේ නැහැ නේ. කලින් ඔය නිකන් solve කරනේ හිටියේ. අපිට දුන්නේ solve x² minus 8x plus 15 equals 0. ඔන්න ඔහම දුන්නා. දීපු ගමන් අපි මොකද කරේ? What we did මොකද්ද කරේ? අපි x minus 3 x minus 5 කියලා මේක factor කරලා null factor law දැම්මහම අපි ඉස්සලා එකක් ලියමු. x minus 3 0 or x minus 5 equals 0 කියලා අපිට ආවා නේද? ඒ කියන්නේ x equals 3 or x equals 5 කියලා ඔයගොල්ලෝ හෙව්වනේ ඔක කලින්ම. හැබැයි මේ හෙව්වේ මොකද්ද කියලා අපි ඒ වෙලාවේ චෙක් කරේ නැහැ. ඇත්තට මේ කියන්නේ දුවේ පුතේ මෙන්න මේ graph එක මෙන්න මේ කියන graph එක මේ ශ්‍රිතය ඇඳහම ඕක ඇඳහම මේ යන තැන් දෙක තමයි ඔය දෙන්නේ 3,0 මෙතිනේ 0 කියන එක. එතන ඒ කියන්නේ y value එක 0. ඒකයි 5,0 කියන එක. මම හිතනවා දැන් තවත් ටිකක් හොඳට පැහැදිලි වුණා ඔයගලන්ට. ඕනම එකක් දීලා null factor law එක දාලා විසඳනවා කියන්නේ ඒ graph එක x axis එක හරහා යන තැන් දෙක තමයි ලැබෙන්නේ. y එක හොයා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම. y එක එන්නේ දුවේ පුතේ කෙලින්ම y එක මේ මෙතන මේ තියෙන value එක. මේ තියෙන මේ කොනේ value එක තමයි y intercept all the time. You don't have to worry about that one. ඒක නිකම්ම කෙලින්ම pull කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන එන්නේ 0 15. ඒකට nothing to do. මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ගත්ත ගමන් ලිව්වා. ඒ axis එක කැපෙන තැන්. එතකොට මේ y axis එක කැපෙන තැනයි x axis කැපෙන තැනයි තමයි අපි මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේ graph එක බැලුවේ නැහැනේ. දැන් මම හිතනවා මම මේ explain කරපු එක සිංහලෙන් තව ටිකක් ඔයගලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මට පොඩි thumbs up එකක් දෙන්න බලන්න ওই පැත්තෙන්. එතකොට මට තේරෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ travel කරන්න කියලා. දැන් අපි මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ අර උත්තර හොයලා තියෙන්නේ graph එකක් x axis එක හරහා යන තැන් තමයි හොයලා තියෙන්නේ. එච්චර. ඒක තමයි ඔළුවට ඔයගොල්ලෝ දැන් ගන්නවා. දැන් අපි මොන complex equation එක හැදුවත් අර අපි කලින් හදපු ඒවා මේ විදිහටමයි යන්නේ. දැන් මම මෙහෙම කරන්න. අපි ගොඩක් දාන හදනවට වැඩිය අපි මේක ඩිස්කස් කරන එකනේ වටින්නේ. අපි මෙන්න මේකේ පැත්තට යන් අපි කලින් හදපු එකක් ගමු. කලින් හදපු එකක් අරගෙන මෙතනට කොපි කරගමු. එතකොට අපිට ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඩිස්කස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන. මෙන්න මේක නියමයිනේ. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස. ඔයගලන්ට මතකයි අපි දැන් මේක solve කරානේ. මේක solve කරා මෙන්න මෙහෙම එකක් අපිට දුන්නා. අපි මේක solve කරා. මොකක්ද දුන්නේ? x² plus 6x plus 7. ඔන්න ඕක දුන්නා. අපි ඒක solve කරා. අපි දැන් අපි යන් අපේ theory work මෙතන කර ඉන්න එකට මේ කිව්වේ අතරම මොකක්ද අපි ඔය කරේ? දැන් අපි ඔගේ මොකක්ද කරේ කියලා අපි බලමු. දැන් මෙතනදී මම මේකට number 2 කියලා දාන්නම්. මේක number 1. මේක number අතර මේක number 2 කියලා ගත්ත හැකිනේ. අපි තව එකක් ඩිස්කස් කරානේ මෙතන. ඕකේ. අපි මේක number 3 කියලා ගමු එහෙනම්. දැන් මේක තමයි මේ ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් එකක්. අපි මේක හැදුවානේ අපිට මේක ගොඩක් වෙහෙසෙන්න ඕනේ නැහැ මේක අපි ආයි කරපු නිසා. මම ඒක ලේසියෙන් ගන්න අපිට මෙතන explanation එක තමයි වැදගත්. දැන් number 3 කිව්වට දුවේ පුතේ here මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම දෙන්නේ මෙන්න මේක. y equals x² plus 6x plus 7. ඔහොම දෙනවා. දීලා අපි කියනවා මේක මේ graph එක අඳින්න කියලා දෙන්නම් කියමුකෝ බා. ඔයගලන්ට graph එක අඳින්න කියනවා. එහෙම නැත්තම් relationship එක නිකන් අපි check කරනවා. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා.
මෙතනදී මේ අපි බිඳුව කියලා solve කරන්නේ අපි මේ set y to 0 අපි මේ y කියන අගේ බිඳුව කරනවා y කියන අගේ බිඳුව කරනවා කියන්නේ දුවේ පුතේ what we do here මේකෙදී අත්‍තරම කරන්නේ අපේ මේ axis එකේ y අගේ බිඳුවයි කියන්නේ මෙන්න මේ line එක මේ තියෙන මෙන්න මෙතනනේ අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ size එකේ අපි ඉන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ උඩ නෑ y එක නම් මේ හරිය දෙක නම් මේ හරිය තුන නම් මේ හරිය y negative 1 නම් මේ හරිය y negative 2 නම් මේ හරිය y negative 3 mean there we are not there none of them ඒ කොහොමද මෙන්න මෙතන ඉන්නේ මෙන්න මෙතන ඉන්නේ එතකොට මෙතන ඉන්නවා කියන්නේ මම මේ level එකේ graph එක කොහෙද යන්නේ කියලා තමයි හොයන්නේ දැන් දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේකේ හැදුවාම අපිට උත්තර දෙකක් ආවනේ එකක් ආවා -3 plus √2 -3 minus √2 මට මතක හැටියට √2 කියන්නේ 1.414 ඔන්න ඔහම ගාන. කවුරු හරි කැල්කියුලේටර් එකක් තියෙනවා නම් ගහලා බලන්න. ඒ වගේ එකක් දෙන්න. හරි සර්. හොඳයි නේ මගේ බ්‍රේන් එක තාම හොඳට වැඩ. ඒ කියන්නේ right. √2 කියන එක 1.414. එතකොට ඒ පොඩි 1.5 කියන්නකො මේක 1.5 වගේ කියලා ගන්න. එහෙමනම් sorry 1.5 වගේ කියලා ගන්න. 1.5 නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා -3 1 plus 1.5 වගේ ආවහම මේක නෙගටිව් නේ. මේ වැලියු එක නෙගටිව්. මේක මේ නෙගටිව් වැලියු එකක්. මෙතන නිකන් -1.5 වගේ හැදෙන්නේ. මේ දෙකම නෙගටිව් නේ. එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් -4 point වගේ ගානක් තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. ඒතර ඔන්න අපිට අගයන් දෙකක් ආවා. ඒ දෙකම නෙගටිව්. එහෙනම් කොහෙද මේ දෙකම තියෙන්නේ? මේ දෙකම තියෙන්නේ නෙගටිව් පැත්ත. දැන් මෙතනනේ 0 තියෙන්නේ. එකක් මෙන්න මේ හරියේ අනිත් එක මෙන්න මේ හරියේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ graph එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ පැත්තේ. මම ඔකට හොඳම වැඩේ දුවේ පුතේ. ඔන්නම graph එක ඇඳලා මේ දෙක දාගත්තාම හරි දැන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. දැන් මෙතන අගය තමයි -3 plus √2 අර 1.5 ධන වෙච්ච එක. මෙතන තියෙන්නේ -3 minus √2 කියන එක. When you write down it is a comma 0 comma 0. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ graph එකත් මේ graph එකත් ඒ විදිහමයි. This is the same. So what we done earlier was exactly the same, but we didn't know how it looks like. මේක මොන වගේද කියලා තේරුන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතෙන්දී දැන් අපිට තේරෙනවා මේ කියන මේ ශ්‍රිතය මේකට ඇත්තරම දුවේ පුතේ අපි කියන්නේ නම පැරබෝලා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ තව අලුත් වචනයක් අහගත්තා පැරබෝලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක කලිනුත් අහලා ඇති. excuse me. පැරබෝලා කියලා කියන්නේ quadratic function එක. ඒ අඳින ඒ හැඩයට අපි කියන්නේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ එකක්. නැත්තම් මේක ෆ්ලිප් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලිප් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. දැනට තියෙන තත්ත්වය හැටියට අපිට තියෙන්නේ positives විතරයි. ඒක නිසා අපි upright curve මෙහෙම කියන්නේ අපිට මෙහෙම උඩට විතරයි තියෙන්නේ. මේක අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. මේ graph එක මෙන්න මේ වගේ එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඍණ කරොත් අපි තුන් මේ ඔක්කොම තිබිලා මෙන්න මේක ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ මේකේ ඔක්කොගෙම ඍණ වුණොත් අපි තුන් මයිනස් තියනවා නම් graph එක මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ. එකම graph එක ඔන්න ඔහම කැරකිලා අනිත් පැත්තට ගහනවා. මම ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා එකක් ඔන්න. දැන් ඔයගලන්ට මේ මයිනස් කියන එක හොයා ගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩා ඔළුවට අදහසක් ගන්න. මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් එක මෙතන නවත්තලා මම අනිත් එකට යන්නම්. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔන්ලයින් කැල්කියුලේටර් එකක් තියෙනවා නියමයි ඒක ටයිප් කරාට පස්සේ අපිට මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගාලා අනිත් ඒවා ටික මිනිමයිස් කරලා එන්න මම ෂෙයා කරන්නම් මේක දැන්. right. ඔයගලන්ට මම ෂෙයා කරන එක පේනවද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මම ඔයගලන්ට කියන්නම් කරාට පස්සේ උපරද්ද. alright. here.
ඔයගලන්ට මේක පේනව නේද? මෙතන මේ graphing calculator එක කියලා තියෙන එකක් desmos calculator කියලා. ඔව් සර් පේනවා සර්. right. අපි දැන් අර තිබ් එක ගමු. අපිට තිබ්බේ x² plus 6x plus 7. ඔන්න බලන්න වෙන වැඩි. මේක ලස්සනට මන්දිනවා. මම හරි මාසයි මේකට මේකෙන් explain කරන්න බලන්න ලස්සනට. අපි දුමු x² දැක්කද? ඇඳ ගා x² ගහපු ගමන් parabola එක ආවා. දැන් ඒ කියන්නේ normal parabola එක. ඒක symmetric බිඳුව වටා symmetric. ඒ කියන්නේ exact y axis around y axis it is symmetric. මේක symmetric. මම දැන් කරන්නේ මේකට plus 6x දානවා. දාපු ගමන් ඔයගලන්ට පේනවා පොඩි වැඩක් වෙනවා. 6 දැම්මොත් උඩ යනවා 6x දැම්මොත් මේක මේ පැත්තට යනවා ඊට පස්සේ +7 දානවා දැන් ඕගලන්ට පේනවා අර අපි මං n දෙකනේ ඕගලන්ට දැන් පැහැදිලිනේ මං n දෙකනේ දැන් ඕගලන්ට පේන්නේ මෙන්න මෙතන අගිය මතකද මං අර -1 point කියලා එකක් හොයාගත්ත කලින් මේ -4.5 කියලා අන්නේ ළඟ ආපු ගාන මතකයි නේද ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයාගෙම අපි යාව කොපි කරලා අපි බලමු එයාව අනිත් පැත්තට දාලා. ඒ කියන්නේ ඍණ. එයාට ඍණ දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න. දැක්කද අම්මට සිර. මගේම පාට තෝරගත්තා නේද කැල්කියුලේටර්. නිල් පාටින්නේ මං ඇන්ද ඒක. ඔයගලන්ට පේනවාද ඒක ෆ්ලිප් වුණා. උඩ යට මාරු වුණා. මේ මෙතන එන අගය මතකද මේ අගය මේ 7 මේ 7 පේනවනේ මේ 7. ඊට පස්සේ මේකේ මයිනස් කියන්නේ -7. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මට පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ කියන්න බලන්න කොහොමද එක්ස්ප්ලනේෂන් එක හොඳයිද ඕගලන්ට ඒක චුට්ටක් තේරුණාද කියලා වැඩිපුර තව clear sir. right නියමයි right thumbs up වෙනවා ඒකත් හොඳයි එහෙනම් මම මේකෙන් දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු අපි දැන් දන්නවනේ ඇත්තටම අපි කරන්නේ මොකද්ද what we are doing here we are working on quadratic equations and we are trying to match අපි මේ දෙක සමාන කරගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා right දැන් අපි complex එකක් කරා I think someone's glitching right all good okay දැන් අපි බලමු අනිත් එක අර කලින් අපි quadratic formula එකක් කරානේ අපිට දැන් ඒකට යන්න පුළුවන් මම චුට්ටක් ස්ටොප් කරලා ඔයගලගේ කොහොමද කියලා ෆීඩ්බැක් එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දක්වා කරපු ටික right මේක බලමු දුවේ පුතේ දැන් අපි මේ ගාන හැදුවනේ මේක අපි කලින් හදපු ගාන completing square එක කරලා විසඳුවා we done that and we actually looked at අපි මේකේ බැලුවා the relationship අපි මේකේ relationship එක බැලුවා මේ කැපෙන තැන් ටික intercepts අර ආපු උත්තරත් එක්ක ඒවා match වෙන හැටි මම කරන්නේ now what I am going to do I have to pull a different color මෙන්න මෙතන දුවේ පුතේ බලමු මේක හරියට වැඩ කරයි බොහෝ දුරට නියමයි මම හරියට මේක හදා ගන්න දැනට fair enough කියලා තියමු okay looks like it doesn't like to move එහෙට මෙහෙට යන්න කැමති නැහැ දැන් මම මේ graph එක chop කරා දුවේ පුතේ දැන් මම මෙහෙම කරන්නම් මම අර නෙගටිව් තියෙන graph එක දැනට අයින් කරන්නම් මොකද ඒක අයින් කරාම අපිට පොඩ්ඩක් මේක තව පැහැදිලි වෙනවා මොකද ඒක graph එකක් තිබ්බහම අපිට ඩිස්කස් කරන්න ලේසි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේක chop කරා now when I chop it is right in the middle okay මේක right in the middle දැන් ඔයගලන්ට පේනවා these two values මෙන්න මේ ආපු values දෙක මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ -3 plus root 2 -3 minus root 2 දැන් හරියට නිකන් මෙන්න මේ වගේ මට මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම අගයක් තියෙනවා මම එක්ක plus root 2 වෙනවා එහෙම නැත්තම් minus root 2 වෙනවා එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ මැද අගය කියන්නේ මොකක්ද මේ යානේ
negative 3 කියන එක කෙනා. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ graph එකේ මෙන්න මේ කියන්නේ ඇත්තටම negative 3 කියන axis එක. ඒ කියන්නේ line එක. That is the line. ඒ කියන්නේ axis of symmetry. මේ graph එකේ හරියටම සමමිතික අක්ෂය. ඕකට කියන්නේ අපි සිංහලෙන්. සමමිතික අක්ෂය. Axis of symmetry. එතකොට ඒක තමයි මෙන්න මේ negative 3 කියන value එක. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ හිමින් සැරේ මම ඕගලන්ට තප්පර 20ක් විතර දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ බලලා හිතන්න හොඳට මේ negative 3 කියන්නේ ඇත්තටම කවුද කියලා. negative 3 කාටද relate වෙන්නේ? දැන් ඕගලන්ට මම මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නනවා. ඕගලන්ට තප්පර 20ක් විතර දීලා මම අහන්නම් negative 3 කොහෙන්ද ඇත්තටම ආවේ අපිට? හොඳට හිතන්න. ඔන්න දැන් මම අඳින්න යනවා පොඩි ස්ක්‍රිබල් එකක් අපේ පොඩි පුතා අඳිනවා වගේ. හොඳේ? negative 3 මේ negative 3 ඇත්තටම ආවේ මෙතනින්. එයා ආවේ මෙතනින්. එයා ආවේ මෙතනින්. එයා ආවේ මෙන්න මෙතනින්. ඒ කවුද? මෙන්න මෙයා. ඔයගලන්ට පේනවා අර linear term එකෙන් තමයි ඔය axis of symmetry එක ආවේ. ඇත්තටම බැලුවොත් එයා අර ax² plus bx plus c form එක ලිව්වහම මෙන්න මේ bx කියන කොටසනේ. bx එකත් එක්ක තමයි එයා සෙට් වෙන්නේ. එතකොට b1 කෙනාට තමයි එයා relate වෙන්නේ දැන්. එතකොට අපිට in general form දුවේ පුතේ ඇත්තටම බැලුවොත් 6 මොකක්ද උනේ දැන්? half වෙලා opposite වුණා. negative වුණා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. ඒක half වුණා, භාගය වුණා, negative වුණා. ඒකනේ උනේ ඔය process එකේ මම දැන් උඩට ඇඳපු scribble ඊතලේ පල්ලෙහා පැත්තට කඩාගෙන ගියොත් ඕගලන්ට මේ පල්ලෙහා පැත්තට මෙහෙම ආවොත් පල්ලෙහාට නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ගමුකෝ. මෙහෙම ඇවිල්ලා, ඔහොම ඇවිල්ලා, ඔහොම ඇවිල්ලා, ඔහොම ඇවිල්ලා, ඔහොම ආවහම ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකේ half එකේ value එක but negative වෙලා. දැන් මේකේ general ක්‍රමේ තමයි දුවේ පුතේ if I had අර මේ ax² plus bx මෙන්න මේක plus c ඕගලන්ට මතකද මෙන්න මෙහෙම එකක් මම ඕගලන්ට කිව්වා x equals negative b plus or minus quadratic formula එක b² minus 4ac divided by 2a හරි දැන් ඕගලන්ට මතකයි ඒක දැන් අපි මේක ස්ප්ලිට් කරොත් දැන් negative b මම මේක ලියලත් පෙන්නුවා 2a අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් plus or minus square root of b² minus 4ac divided by 2a මේ 2a එක නිකන් දානවා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට අර මෙහෙම තිබ්බොත් අපි හිතමු ඕක a නෙමෙයි අපි හිතමු මෙහෙම එකක් p plus q divided by r කියලා තියෙනවා. අපිට මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. p over r plus q over r. මේක හරියට මේ වගේ වැඩක්. අපිට මෙහෙම තිබ්බ කියන්නේ 3 over 12 තිබිලා 4 over 12 තිබ්බොත් අපි ලියන්නේ 3 plus 4 over 12 කියලා. ඒ කියන්නේ if you have the same denominator අපිට එකම denominator එක තියෙනවනම් අපි අර දෙක උඩින් ලියනවනේ. හැබැයි ඒ දෙක ලිව්වා වගේ we can go back. මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මම මේ කරේ. ධන තියෙන එක හරි minus තියෙන එක doesn't matter. Excuse me. If you have plus or minus, it doesn't matter. You can split, right? Now that's what I did here. Then ඕක කරොත් ඕගලන්ට පේනවා ලස්සනටම අර අපේ කලින් equation එකේ x² plus 6x plus 7 නේ තිබ්බේ ඔන්න උඩ. අපි දැන් ඒකට ආවොත් x² plus 6x plus 7 කියන එකට ආවොත් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා a කියන්නේ 1 b කියන්නේ 6 c කියන්නේ 7 right දැන් අපි ඕකේ උත්තරය දැම්මොත් ඔයගලන්ට පේනවා negative b ඒ කියන්නේ negative 6 ඔයගලන්ට පේනවනේ b කියන්නේ 6 නම් negative කියන්නේ negative 6 2 times අර a කියන්නේ 1 plus or minus square root of b² කියන්නේ 6 squared minus 4
then a කියන්නේ 1 මේකේ c කියන්නේ 7 then divided by again 2 times a කියන්නේ 1 දැන් මම මේක simplify කරොත් බලමු එන උත්තරේ ඔයගලන්ට පේනවාද -6 මේ 2 times 1 කියන්නේ මෙන්න මේක දුවේ පුතේ 2 times 1 කියන්නේ 2 නේ ඉතින් එතකොට -6 divided by 2 කියන්නේ -3 ඔයගලන්ට දැන් පේනවා අපිට උත්තර ටික එන්න පටන් ගන්නවා දැක්කද උත්තරය ආවා -3 plus or minus දැන් මේක උඩ තියෙන්නේ 36 minus 28 divided by 2 දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඒක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් වගේ වුණාට මේක හරි ලේසියෙන් එන උත්තරේ අපි බලමු හදලා 36 minus 28 කියන්නේ ඔයගලන්ට කෙලිම උත්තරේ හදා ගන්න පුළුවන් නේද 8 නේ එතකොට root 8 over 2 තියෙන්නේ so -3 plus or minus that දැන් අපි මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට මතකද මේ වැඩේ root 8 එක simplify කරන්න හැටි මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ 4 times 2 4 times 2 කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් root 4 times root 2 4 කියන්නේ 2 නේ එතකොට 2 root 2 එතකොට මේ කියන්නේ plus or minus 2 root 2 divided by 2 here minus 3 already මේක තිබ්බනේ දැන් 2 කියන එක cancel වුණා අපි අර quadratic formula එක ඉගෙන ගත්ත එක ගිය සතියේ -3 plus or minus root 2 නිකන් ගිහින් බලන්නකො මොකද්ද කියලා මේ උත්තරේ අර අපි පණ දාගෙන හදපු එකනේ -3 plus or minus root 2 මේක තේරුණා නේද දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා quadratic formula එක දැම්මහමත් ඒක එනවා හැබැයි මේකේ beauty එක ඔයගලන්ට මතකද දැන් මම අර axis of symmetry කියලා එකක් හදාගත්තා මෙන්න මෙයාව එයාව ගන්න ලේසිම වැඩේ ඕගලන්ට පුළුවන් කවුද එයා ඇත්තටම -3 ආවේ කාගෙන්ද බලාගෙන යන්න එහෙන උඩට -3 ආවේ කාගෙන්ද කියලා මෙන්න මෙයාගේ -3 මෙතනින් ආවේ එයා ආවේ මෙතනින් මේ තින්නේ එන්නේ ඕගලන්ට පේනවා ඕනම quadratic formula එකක axis of symmetry කියන්නේ එහෙනම් -b over 2a form ඔයගලන්ට නිකම්ම ඔක හොයලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි ගානක අපි හිතමු එක්සැමිනර් ඔයගලන්ට එක්සෑම් එකේ ගානක් දුන්නා කියලා. එතකොට axis of symmetry හොයනවා නම් -b over 2a all the time. එච්චරයි ඔයගලන්ට කරන් තියෙන්නේ. නිකන් හරි අහුවොත් ඒ ගාන. එතකොට අපිට example එකක් දුන්නොත් අපිට ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අර ABC match කරගන්න තමයි දුවේ පුතේ තියෙන්නේ මෙතන. හරියට match කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ මම quadratic formula එකෙන් හැදුවේ කලින් අපි completing the square එක කරපු එකමයි. එතකොට completing square කරත් quadratic formula එක කරත් දෙකම එකයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට question එක දෙන විදිහට the way they present. එහෙම දුන්නොත් තමයි අපිට හිතමු completing square කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හදනවා. compensate කරනවා, මදිපාඩු දානවා, plus minus කරනවා, ඊට පස්සේ හදාගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඔයගලන්ට quadratic formula එක අතාරින්න පුළුවන් ඩස් ගාලා එතනට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අර අන්තිමටම එනවනේ ඉතින් මෙතන plus or minus කියලා. ඒක ඉස්සරහට එන එක්කෙනා තමයි කවුද? එයා තමයි හැම වෙලාවෙම අපිට axis of symmetry වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඒ කියන්නේ මේ graph එක මැද්දෙන් chop වෙන්නේ යා නිසා. මොකද එයාගෙන් එක්ක මේ පැත්තට මේ දුර යනවා නැත්නම් මේ පැත්තට මේ දුර යනවා x axis එක කැපෙන වෙලාවට. ඔන්න ඕක තමයි උතනින් හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් ඔන්න අපි එක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හොයාගත්තා. මට කියන්න බලන්න කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ගේ මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ස්පීඩ් එක එක්ස්ප්ලනේෂන් එක කොහොමද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න ඒක ගැන. මොකද තව අපිට තව එකයි ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි වැඩේ ඩන් මේකේ ඔක්කොම ඇත්තටම. right නියමයි. හොඳයි. good. දැන් අපි මෙහෙම තව එකක් බලමු දෙපිටේ. we'll go to the next one. ඕගලන්ට මතකද මම මෙන්ෂන් කරා sometimes we can't solve this. අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ එකක්. okay? අර කලින්ම ගත්ත එකක්. මම simple example එකක් කරලා ඉන්නම්. එතකොට මම කලින් දීපු
එකක් තියෙනවා මේ අද පාඩමේ අපිට ඒක ගත්ත හැකි. So we'll start here. Example. අපි හිතමු x squared plus 10x. Right? 10x plus 30. Go. Right? Not 30. Let's make it 27. The one that I had earlier. Remember that one. Right. Then make it අපි දන්නවා x squared. Okay. So example. Complete this square. Complete this square. I have to give you the condition. Complete this square. Right. 10x. I only need 25. Then I leave the other two aside. Mama, අර වැඩිපුර ටික අයින් කරා. දැන් මම මේක දන්නවනේ. This is piece of cake. Right? Done it. And then I have plus 2. Now, you will never ever be asked to solve this. මම මෙහෙම ඇහුවොත් can you solve මෙහෙම ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? Right. Let's go into the quadratic formula. අපි මේකට යමු. Quadratic formula එකට. Negative b plus or minus b squared minus 4ac over 2a. අපිට ඕකනේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මතකද මම මෙන්න මේ කොටස ගත්තා. b squared minus 4ac. මේකට අපි කියන්නේ discriminant කියලා. discriminant කියන කොටස මේක. මේක calculate කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා b කියන්නේ 10. හරි. 10 squared minus 4 times 1 times 27. මම නිකන් මේ ටික දාගෙනනේ යන්නේද? Right. මෙතන ආව 100 minus 108. ඔයගලන්ට පේනවා මම අර කලින් ගත්ත එකම ගත්තේ. මේක හරිම ලේසි අපිට match කරන්න. දැන් answer එක මොකද්ද දුවේ පුතේ? What's that? -8. Right? Then මම ඔයගලන්ට කිව්වොත් okay let's apply the formula. Okay ඔයගොල්ලෝ කිය all right let's do. I'll do. මමත් කරනවා. හරි. පුලන්ස එකත් කරන්න පුළුවන් වැඩේ. Let's do this. -10. මොකද අපි දන්නවා b කියන්නේ -10. මේ කියන්නේ b නේ. මේ තමයි c. a කියන්නේ 1. Right? ඔන්න මම match කරා ඒක ලස්සනට. Then -10 plus or minus ඔන්න මම මේ ලියන්න හදන්නේ මෙයාට. Square root of -8. ඔයගලන්ට පේනවද අර b squared minus 4ac කියන එක -8. Then 2 times ඊට පස්සේ 1. දැන් අපි හිතමු මෙයත් ගොඩ දාගත්තා. -10 උත් හරි. මෙයත් ගොඩ 2 times 1 උත් හරි. හැබැයි පුතෝ මේක කරන්න බෑ නේද අපිට? මම ඕගලන්ට උගන්වපු මේ දක්වා කිසිම දෙයකින් ඕගලන්ට මේක ගොඩ දාගන්න බෑ දැන්. මොකද මම මේක complex numbers යටතට වැටෙන්නේ. එහෙම අපි කරන්නේ නැහැ මේකෙත්. මේවට අපි කියන්නේ complex numbers. අපි මේ real plane අපි බලන්නේ real values. We look for real values. Real values කියන්නේ පුතේ plus minus ඒවා විතරයි. මේ වගේ නිකන් square root එක ඇතුලේ negative වෙන ඒවා අපි කරලා නැහැ තාම. ඒක කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේ කොටසේදී ඒක කරන්න බෑ. එතකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ මේකෙදී අපිට කියන්න වෙන්නේ no solutions. එතකොට no solutions වුණේ ඇයි? What is the reason? Because මෙන්න මෙයා පේනවද? b squared minus 4ac කියන එක නෙගටිව් වුණා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා මේකට මේ ඩෙල්ටා කියලා අපි කියන්නේ b squared minus 4ac කියන එක ඩෙල්ටා කියලා අපි ලියන්නේ. එතකොට හේතුව උනේ මේ ඩෙල්ටා කියන එක බිඳුවට අඩු වගයක් වුණා. less than 0 වුණා. right? ඒක less than 0 නම් no solutions. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ no solutions කියලා කියන්නේ let's go back. අපි දැන් යමු බලන්න නිකන් අපි මෙච්චර වෙලා අපි අර හොඳට කයිය ගා හිටියානේ. solutions ආවහම අපි x axis එක හරහා මෙහෙම කැපෙන තැන් දෙක හෙව්වා. මේක. right? අරකෙත් ආවා කැපෙන තැන් දෙක හොයාගත්තා. නියමයි. මේකෙත් ආවා කැපෙන තැන් දෙක හොයාගත්තා. නියමයි. හැබැයි එහෙනම් solution එකක් නැහැ කියන්නේ මොකක්ද?
කැපෙන තැන් දෙකක් නැහැ. හැබැයි બોලේ කැපෙන තැන් දෙකක් නැහැ කියලා graph එකක් නැති වෙන්නේ නැහනේ. graph එක තියෙනවා. දුවේ පුතේ මේකෙදි මෙන්න මේකයි beauty එක. මේ graph එක ඇන්දහම කැපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ මේ graph එක මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම වෙන්නෙත් නැහැ. කොහෙන්වත් කපලා යන්නේ නැහැ. It doesn't cut. What it does is ඕගලන්ට පේනවනේ මෙන්න මේ +2 කේස් එක. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේකේ axis of symmetry එක හොයාගන්න පුළුවන් මට negative b over 2a හදාගත්තා. ඕගලන්ට මතකයිනේ අපි ඒකෙන්නේ හදාගත්තේ. අපි දැන් negative b over 2a කියන්නේ මේකේ negative 10 over negative sorry මෙතන අපි ලියමු. Write here properly. If I write negative, I can even write here, doesn't matter. Negative b over 2a means for this graph, negative 10 over 2 times 1. So negative 5. So negative 5 කියන එක නා තමයි මේකේ axis of symmetry. අපි දැන් n dot මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. One second, I need to adjust this noise. මෙන්න මේක තමයි axis of symmetry එක. X equals negative 5. දැන් අපි ඒක හොයාගත්තා. Negative 5. Okay. So give me a sec. Negative 5. හැබැයි I know මේකේ axis එක තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම කැපෙන්නේ නැහැ. එහෙම කැපෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ graph එක කැපෙන්නේ? මම මේක තව පොඩ්ඩක් ලං කරන්නම් දුවේ පුතේ. ඒතකොට අපිට ලේසි ලස්සනට ඇඳ ගන්න. හිතමු මෙහෙම කියලා. Right? මෙන්න මෙහෙම graph එක යන්නේ නැහැ. It doesn't cut like that. You don't have any points here. So what does that mean? මේ graph එක දුවේ පුතේ යන්නේ ඇවිල්ලා කැරකිලා උඩින්ම කැරකිලා යනවා. It doesn't cut. It turns on the sky. මතක තියාගන්න. ඒක උඩ කැරකෙනවා. කැරකෙන්නේ කොච්චර උඩින්ද? ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ උඩින් මේති +2 උඩින් තමයි කැරකෙන්නේ. ඒ plus කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ how much you push up. මේක ගොඩක් කොච්චර උඩ යනවද පල්ලෙහා යනවද කියන එක. එතකොට මෙතන value එක වෙන්නේ මේ කැරකෙන තැන -5 මම දන්නවා ඒක x value එක උස 5යි. -5,2 එකෙන් තමයි යා හැරෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි this graph doesn't have any x intercepts. You can't solve this. මේක solve කරන්නම බෑ. ඒ වැඩේ උනේ the discriminant is less than 0. මේ discriminant එක less than 0 වෙච්ච හින්දා තමයි no solution. දැන් අපි අර කලින් එකේ බැලුවා නම් දුවේ if we go here you have the discriminant greater than 0. ඔයගලන්ට පේනවද මේ √8 කියන එක න ආවා අපිට ඉස්සෙල්ලා. එයා greater than 0. මෙයා greater than 0 නේ ආවේ. එතකොට මෙයාගේ delta greater than 0. එහෙනම් ඒ වෙලාවට අපි කියනවා two solutions එනවා අපිට. discriminant එක greater than 0 නම් two solutions. less than 0 නම් no solutions. අපි එහෙනම් ඊට පස්සේ බලමු අනිත් condition එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපිට මේකේ solutions දෙකක් ආවා කියන්නේ the graph cuts in two times like two places. දැන් දෙකක කැපෙනවා. අපි උඩටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට මතකයි මම මෙන්න මෙතන එකක් කරා. මේ අර කලින්ම ගත්ත එක අපි. දැන් අපිට තියෙන x + 3 squared කියලා. ඔයගලන්ට පේනවද මෙතන ඇත්තටම මෙහෙම +0 දැම්මහම වගේ නිකන් අර කලින් තිබ්බ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා යා. මේ දැක්කද? +0 දැම්මහම. දැන් අපි බලමු මේ graph එකේ මෙයාගේ x² + 6x මෙයාගේ b² - 4ac කියන්නේ කීයද කියලා. කවුද b? 6යි. c මෙයා a කියන්නේ 1. බලමු 6² - 4 times 1 times 9. ඔයගලන්ට පේනවද මේ පුතේ? You will see that 36 minus 36. Answer is 0. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ the discriminant is 0. Therefore one solution. ඔයගලන්ට මතකද අර අපි කලින් කරනකොට
මං කිව්වා x equals -3 x equals -3 repeated solution අන්න වැඩි අන්න ආපු එක අපි අර කලින් ගිහිල්ලා දැන් බැලුවොත් අපි හදපු තැනක අපි බලමු මේ මේ තියෙන මතකයි නේ ඔයගලන්ට මේක දෙකක් ලියන්නේ නැහැ එකයි ලියන්නේ එතකොට අපි repeated solutions කියලා විදුවේ පුතේ එතකොට මෙතනදි වෙන්නේ ඇත්තටම අර delta කියන එක මේකේ discriminant එක 0 ඒ කියන්නේ if you get something like that the graph only cuts once cuts once කියන්නේ මොකද්ද cuts once කියන්නේ දුවේ පුතේ the graph only goes through the axis once that means in this case is touching only so if I get a color here and sketch it මේ graph එක ඇන්දොත් දුවේ පුතේ මට එන්නේ graph එක දැන් මෙතන අපි දන්නවා -3 නේ උත්තරය ආවේ අපිට -3 කියන්නේ -3 වල touch වෙලා යනවා මෙහෙම මෙන්න මෙතන touch වෙන එක විතරයි කරන්නේ -3, 0 that's it ඒක ටිකක් ugly වගේ that's much better එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ axis of symmetry ඒකත් x equals -3 කැරකෙන්නෙත් එතනයි -3 0 හරහා that's how you find දැන් මෙහෙම තමයි ඕගොල්ලෝ හොයාගන්නේ one solution ද two solutions ද no solutions ද කියලා. ඕගලන්ට දැන් questions එනවා ඕනම ගානක් දීලා ඕගලන්ට කියයි find how many solutions. දැන් මම කියනවා example එකක් අපි කරමු මේකේ. අපි තුමු 2x squared plus 12x plus 50. right? මෙහෙම ගමු. එතකොට මේකේ how many solutions? How many solutions? ඕක දැන් explain කරලා දෙනවා මම මේ cutting කියන්නේ ලියන්න නැතුව මේ graph එකේ ඒ කියන්නේ මේ graph එකේ x axis එක හරහා යනවාද එහෙම නැත්නම් do you have solutions to this or not? එතකොට අපි බලන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? Remember we only check A B C and then work on our discriminant b squared minus 4ac b squared can 12 squared minus 4 times 2 times 50 4 square 12 squared can 144 4 times 2 times 50 can do 8 times 5 now that gives you 400 ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ උත්තරේ -256 එතකොට මේක less than 0 නේ ඔක less than 0 වුණා කියන්නේ දුවේ පුතේ this graph doesn't have solutions therefore you say no solutions මේක තමයි ඔයගලන්ගේ උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ මේක sketch කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේක අර ටිකක් වේගෙන් අපි කරමු ඔයගලන්ට දැන් මේක හොඳටම lazy කියලා මං හිතනවා මෙතන factor කරාම ඔයගලන්ට එනවා 25 මෙතන මට මෙතනදී ඕනේ 25ක් නෙමෙයිනේ මට 9යිනේ ඕනේ I only need 9 so if I take 9 the leftover is you can say 16 here right and I know this becomes x squared plus sorry simply x plus 3 x squared plus 6x plus 9 x plus 3 squared මෙතන 2 දැන් මේ මම carry over කරගෙන යන්නේ මේ මම මේ working out කරන්නේ බලන්නේ ඇයි හේතුව plus 16 then I expand කරොත් ඒ කියන්නේ square bracket එක විතරක් x plus 3 squared 2 times that and 2 times this guy is 32 දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අර මම කලින් කිව්ව එක මතකද 32 push වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට graph එක එනවා graph එක එන්නේ නැතුව නෙමෙයි graph එක තියෙනවා but the graph turns way above this sky මෙන්න මෙතනින් කැරකිලා යනවා මොකද්ද මේ ඉලක්කම මොකද්ද this is obvious that's -3 see if it is positive so you get x equals -3 you will find that one using that negative b over 2a form ඕකෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන් මේ -6 or you can say up here -12 over මෙතන මේ b එකයි a එකයි බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා 2 times a is a 2 so the answer is -3 ඒක අපිට එනවා ඒක that's fine we get that හැබැයි මෙතන height එක
-3 වල height එක 32. It can way above the sky. So up in the sky basically. Therefore අපිට ඒකින්ද එන්නේ නැහැ. ඒක කපා ගන්න බෑ මේ graph එකට solution එකක් නැහැ මේ x axis එකට. මේක y axis එකේ කැපෙන එක always it's always ඒක 50 අර තියෙන මෙතන 50 කියලා මේ c කියලා. ඒ 50 කියන්නේ එයාගේ මෙතන මේ තියෙන 0 0 50 කියන්නේ ඒක that's fine. But when I ask you to solve mean for x axis. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කැපිලා යනවාද කියලා තමයි මම හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ දෙක තමයි ඔයගලන්ට හොයන්න දෙන්නේ. මේ දෙක හොයන්න දෙ ඒක හොයාගන්න බැරි නම් we say no solutions. That's condition here is discriminant being greater than less than 0 in this case. If it is greater, you get 2 solutions. If it is less, you get no solutions. එක බිඳුව නම් මේ එක solution එකයි එන්නේ. මට question එකක් තියෙනවා. I have a question. 2y minus x plus 5 කියන ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ කොහොමද කියලා. How do I do this? මේක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. මම ලේසිම ක්‍රමය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම කරන්න. අපිට පුළුවන් නම් මේ x axis එක කැපෙන තැනයි y එක කැපෙන තැනයි හොයන්න ඔය දෙක යා කරනවා කියලා. ඔය විදිහ තමයි කරන්නේ. අපි તો ඔහම આવොත් ඔහම යා කරනවා. මෙහෙම આવොත් මෙහෙම යා කරනවා. මෙහෙම આવොත් මෙහෙම යා කරනවා. මෙහෙම આવොත් මෙහෙම යා කරනවා. Total lazy. කැලි තැන් දෙකයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. So we have to find 2 points. Then අපි දන්නවා x axis එක හොයන්න නම් y height එක බිඳුව වෙන්න ඕන. So we set y to 0. ඒක තමයි ලේසිම වැඩේ. අපි set y to 0 කරාම 0 2 times 0 minus x plus 5 equals 0. එතකොට මේ කියන්නේ minus x plus 5 equals 0. මොකද මේක 0 නේ දැන් කොහොමද? I can move මේක මට පුළුවන් minus x එහා පැත්තට දැම්මම plus x වෙනවා. x is 5. එහෙනම් මෙන්න මෙතන දැන් කැපෙන්නේ. 5,0 කියන තැන තමයි ඒක කැපෙන්නේ. Now if I were to find the x value, then you set to x equals 0. If I were to find y value, set to x0. The x0 දැම්මම 2y minus 0 plus 5 equals 0. එතකොට අපිට එනවා 2y plus 5 equals 0. ඔයගලන්ට පේනවද මෙයා simple equations. අපි අර කලින් කරේ දෙපැත්තෙන් පහක් අඩු කරා. You subtract 5. 2y equals negative 5. ඊට පස්සේ මතකද? Divided by 2, first lesson. Therefore, we get y equals negative 5 on 2. ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට ලියුවාම ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් y equals negative 2.5. එහෙම නැත්නම් negative 2.5 fractions විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට කොහෙද ඉන්නේ මෙයාද? negative 2.5 නේ. x එක බිඳුවයි මෙයා negative 2.5. මෙන්න මේ හරිය වගේ ඉන්නේ. 0, negative 2.5. දැන් කරන්නේ ඉරක් අඳින්න ඕනේ මේ දෙක හරහා. කළාන් දාම. නියමටම. කෙලින්ම ලයින් එක අඳිනවා මේ විදියට. පේනව නේද ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එක හොඳට දැනට? මේ ගන්න. right. good. ඔව් සර් පේනවා. right. nice. එහෙම හදන්නේ නැත්නම් හොඳම වැඩේ තව වැඩක් තියෙනවා. දැන් මේ first way මේ ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගාන. or you may be given same thing. then අපි මේක ගමු 2y minus x plus 5 equals 0. අපිට මේක rearrange. මේක rearrange. අපි මේක rearrange කරගන්නවා. So we rearrange how? මට ඕනේ මෙන්න මේක y equals something x plus something විදිහට අපි ලියා ගන්නවා. මට එහෙමයි ලියා ගන්නවා. මෙහෙම නික. something times x. දැන් මම මොකද කරන්නේ? We move everything to the other side. So 2y equals මේ දෙකම අනිත් පැත්තට යවනකොට දුවේ පිටේ ඔයගලන්ට මතකයි positive negative නම් positive වෙනවා. positive නම් negative වෙනවා. That's how you move out. Take away. When you take away. Now what do I have?
you divide both sides by 2 මේක දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවාම ඕගලන්ට එනවා y equals half x මේ පේනවද half x oh sorry not half x නැත්නම් x on 2 මෙතින් half x නේ x on 2 minus minus එනවා negative 5 on 2 ඕගලන්ට පේනවද මේ ආපු එක්කෙනාමයි පේනවද යා අර කලින් ආපු එක්කෙනා y එක්කෙනාගේ අර කොනේ මෙතන එතන ආපු එක්කෙනාම තමයි එතකොට මේකට ලස්සන කරලා ලියන්න right පොඩි වුණානේ එතකොට මට පුළුවන් මේක graph කරන්නත් මේ විදිහට කොහොමද මම මේක graph කරන්නේ o මේ අනිත් ක්‍රමේ how do I graph this මේකට අපි කියන්නේ gradient මේ intercept මේකට කියන්නේ මේ ෆෝම් එකට කියන්නේ gradient/intercept gradient intercept කියලා අපි එක ළඟ කියවන්නේ එක gradient intercept ෆෝම් එක දැන් මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ negative 2.5 හරහා යනවා මෙන්න මෙතන යනවා අර කලින් තිබ්බා වගේම තමයි 0, negative 2.5 යල්ලා කොල්ලේ ඊට පස්සේ ඔන්නෝම යනවා මේක තමයි ඔය graph එක හැබැයි මේ කැපෙන තැන දන්නේ නැහැනේ මෙන්න මේ කොළ පාට dot එක you have to find it so to find that again what you have to do set y to 0 අර කලින් කරපු වැඩේම කරන්න වෙනවා එතකොට ඒක කරාම එන්නේ 0 equals half x minus 2.5 එතකොට මම දෙපැත්තටම 2.5 එකතු කරනවා එතකොට මට එනවා equation එක next one 2.5 equals half x ඊට පස්සේ දෙපැත්තම දෙකෙන් වැඩි කරනවා මොකද half එක නැති කරන්න මට එනවා x equals 5 කියලා අර කලින් ආපු එකම 5,0 එනවා so this is another way මේ විදියට හදන්නත් පුළුවන් ඕගලන්ට එහෙම නැත්නම් ලේසිම ක්‍රමය තමයි කෙලින්ම පටපට ගාලා intercept එක හොයා ගන්නවා ඒ කියන්නේ කොහෙන්ද කැපෙන්නේ කියලා මේ ඇත්තම අර simple equations වගේ තමයි solving simple equations අපි කලින් කරේ අන්න ඒ විදිහම තමයි